नमस्कार जनाऊँ मोर समस्त शिक्षक बंधु मानक बंधुगण आसी जाइए शेयरिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ फोर्थ मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग। तो ये चतुर्थ क्लस्टर स्तरीय बैठक में कौन कौन सब विशेषत्व अच्छी आम आज भल भाव जाना बहुत किसी पाइबार अच्छी यही गुरुत्वपूर्ण बैठक में। तेणु बंधुगण वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखु आउ प्रत्येक कथा को बुझंतु ये बहुत किसी जिनिस मिल तेज आसतु कार्यसूची को देखी ना। कार्यसूची अच्छी प्रथम स्वागत तापर अच्छी विद्यालय परिदर्शन और आलोचना तापर पूर्व बैठक विषय वस्तु पुनरालोचना हम पुणी 4 अच्छी मौलिक साक्षरता संख्याज्ञान संपर्कित विषय वस्तु सेप्टेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर नमूना पाठ योजना श्रेणी परिचालना समय सुविधा और असुविधा मान निर्धारण ट्राकर आलोचना मान निर्धारण ट्राकर रजिस्टर आलोचना। तो बहुत किसी 4 नंबर पॉइंट अच्छी एगुड़ी सब आम आलोचना करवा। यापर मध्याह्न भोजन विरति तापर जातीय उपलब्धि परीक्षण पर प्रस्तुति अच्छी पर्याय भित्तिक मान निर्धारण केमी हुए टैबलेट व्यवहार यह सब जिन अच्छी। तेज आसतु गोटे गोटे आम जाना। देखु विद्यालय परिदर्शन आलोचन कौन अच्छी यही विद्यालय शैक्षिक और भौतिक परिवेश संपर्कित क्यों कथा आपण मानक भल लगे यहाँ विद्यालय को लेकिन एमध्य क्यों कार्यटी को आपण विद्यालय में कार्यकारी करेंगे बोली आपण मैंने भावुंट। तापर अच्छी यही विद्यालय शैक्षिक वातावरण उन्नति कौन सब मतामत देवे यहाँ आपण मान कम आपण मानक दि जाए। एवं आसतु पूर्व बैठक जो होता ता विषय किसी आलोचना अच्छी अगस्ट मासर मासिक क्लस्टर स्तरीय मीटिंग रे क्यों विषय गुड़ आलोचना कर मन पकड़ पड़ो ये विषय गुड़ी को आपण मैंने निज निज विद्यालय अन्य शिक्षक शिक्षक आलोचना करते कि जहाँ आप मीटिंग शिखी जाकि आपण स्कूल आलोचना करते कि यार प्रश्न अच्छी उत्तर देवाक पड़ो। आलोचित विषय मध्य क्यों गुड़िक आपण कार्यकारी करपरी जो गुड़ आलोचना होता विद्यालय में आपण कौन सबू कार्यकारी कर। तो पूर्व बैठक विषय वस्तु कौन थी विद्यालय परिदर्शन और आलोचना अगस्ट मासर शैक्षिक कैलेंडर नमूना पाठ योजना संपर्कित आलोचना मान निर्धारण ट्राकर पूरण जातीय उपलब्धि परीक्षण पर प्रस्तुति बिल्डिंग ब्लॉक आप श्रेणी पर्यवेक्षण साधन ये सब पूर्व बैठक विषय वस्तु था। किंतु ये बैठक विषय वस्तु आम जाना बर्तमान सेप्टेम्बर मासर शैक्षिक कैलेंडर कौन यही मासप विद्या प्रवेश 3टी विकासात्मक लक्ष्य आधारित शिक्षण फलाफल गुड़िक कौन अर्थात सेप्टेम्बर मासर जो 3टी विकासात्मक लक्ष्य आधारित शिक्षण फलाफल अच्छी से गुड़िक कौन तार प्रश्न अच्छी। द्वितीय कौन द्वितीय श्रेणी भाषा और गणितर शिक्षण फलाफल गुड़िक कौन तृतीय श्रेणी भाषा और गणितर शिक्षण फलाफल गुड़िक कौन ये सब प्रश्न उत्तर आपको देवाई पड़ो। ये जो लिंक अच्छी ये लिंक रे कैलेंडर सहित अच्छी आपण मैंने पाइपर। एवं देखु ये गोटे भल जिन अच्छी मौलिक साक्षरता और संख्याज्ञान संपर्कित नमूना पाठ योजना। देखो ये विषय देती मौलिक साक्षरता एकक श्रेणी और मौलिक संख्याज्ञान बहुत श्रेणी ये गोटे मोनोग्रेड और मल्टीग्रेड क्लास टीचिंग देती। तृतीय श्रेणी है एकक एकक जोटा कि मोनोग्रेड और मल्टीग्रेड बहुत श्रेणी व्यवस्था द्वितीय और तृतीय ये जो लिंक देखुं लिंक रे प्लान अच्छी केमिति कौन करेंगे क्या कौन करेंगे ये लिंक रे टच करके आपण मैंने प्लान गोटे आसो डाउनलोड करेंगे विषय वस्तु सहित। एवं देखो गोटे कौन देती यही पाठ योजना गुड़िक श्रेणी परिचालना करने मास आरंभ दि जाता मासिक बैठक में एगुड़िक सुविधा असुविधा आलोचना करने समय ये लिंक गुड़िक व्यवहार करने दि जाए। लिंक डाउनलोड करके आपने जानीपर आउ कौन होता किपर होता से लिंक रु जो आसब पीडीएफटा से जानीपर। तब देखो श्रेणी परिचालना समय सुविधा और असुविधा प्रत्येक पाठ योजना क्यों शिक्षण फलाफल आधारित थिला प्रत्येक पाठ योजनाटा गोटे एलो को लेकिन होता है से एलोटा क्यों शिक्षण फलाफल आधारित अर्थात शिखार उद्देश्यटा कौन था ये निर्धारित करने को पड़ो। दि जाता पाठ योजना सोपान गुड़िक कौन थी क्यों क्यों सोपान देके आप पढ़े सेटा उत्तर देवाक पड़ो। यही योजना श्रेणी परिचालन सहायक थिला कि ये जो शिक्षण योजनाटा श्रेणी परिचालन क्षेत्र में सहायक थिला कि किपर थिला आपण माने किपर परिदर्शन कले बा प्रकाश कले श्रेणी परिचालन में समस्त शिक्षार्थी को भागीदारिता थिला कि जदि ना तेज आपण मैंने कि प्रकार पदक्षेप नेले तो सबु प्रकार शिक्षार्थी भागीदारिता होना सक्रिय होना से आपण मैंने कौन पदक्षेप नेले एवं प्रतिकारात्मक शिक्षा व्यवस्था आपणिले नहीं यहीटा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा। साक्षरता और संख्या ज्ञान जड़े गोटे लेखे सोपान प्रदर्शन
କରନ୍ତୁ ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷରତା ଭିତରେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଡିକୋଡ଼ିଂ, ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନରେ ମୃତ ଚିତ୍ରିତ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ CRA ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଟ୍ରାକର ଆଲୋଚନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ସଂଖ୍ୟାର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି CRCC ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇକି ତାର ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକର ରେଜିଷ୍ଟର। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକର ରେଜିଷ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବହି ଆକାରରେ ଟ୍ରାକର ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ମାସର ଟ୍ରାକର ସେଇ ବହିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କେମିତି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକର ଲିଙ୍କରେ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଟ୍ରାକର ବୁକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ସେଇଥିରେ ଟ୍ରାକିଂ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଟ୍ରାକିଂ କରାଯିବ। ଏଠି ଆଉ ନାମ ଲେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯିବ ନାହିଁ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ନେବେ, ସବୁ ବିଷୟର ଟ୍ରାକର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଟ୍ରାକିଂ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ମାସର ଅଛି, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକର ରେଜିଷ୍ଟର। ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ଆପଣ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ତାର ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଅଛି। ଏଇ ଲିଙ୍କରୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ସେଇ ଟ୍ରାକର ରେଜିଷ୍ଟର ଟ୍ରାକର ବୁକ୍ଟାକୁ କରିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ଏ ଲିଙ୍କରୁ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ 4ରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଦଳରେ ପଢ଼ିବେ। ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସମସ୍ତ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାଧନ କର୍ମୀ ସହାୟତା କରିବେ ଓ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଗଲେ ତେବେ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ମନେ ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେଣୁ ଦଳଗତ ଭାବରେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏବେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକର ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଏଠି ହେବ, ଯାହା ଶିଖିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଏଠି ଦେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାସ ଆସୁଛି 2024, କେଉଁ ମାସରେ ହେବ ନା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ପାଇଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ ପରିବେଶ, ନବମ ପାଇଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ସାମାଜିକ ପାଠ। ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଆସିବ ଏବଂ OMR ଭିତ୍ତିକ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 3ର ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କ୍ଲାସ୍ 6ର ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 9ର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ସେଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଯେଇଟା ଆମର ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ବୈଠକରେ ଅଛି। ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଗତିକୁ ଜାଣି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 24, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 25। ଏଇ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ପୁନର୍ବୋଧନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବ ପାଠର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପୁନର୍ବୋଧନ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଯିବ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ,
ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଶିଖି ଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁନର୍ବହନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 23ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ଆସିଗଲା 23ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଛି, ପିଲାମାନେ କେତେ ଶିଖିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ପିଲା କେତେ ଶିଖିଲେ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ କରାଯିବ 23ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। এই পর্যায়ভিত্তিক মান নির্ধারণের উদ্দেশ্য কোণ? শিক্ষার্থীମାନଙ୍କର শৈক্ষিক ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଭଲ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ତଥ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏହି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହାର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଥମ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷାରେ କିପରି ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବା, ଶୁଣିକରି ବୁଝିବା, ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା କରିବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟକୁ ଆଧାର କରିକି ଭାଷା ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସ୍ଥାନିତ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଏଲୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଇଛି ଆକୃତି ଚିତ୍ର କରିବ ଓ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ବଡ଼ ସାନ, କମ୍ ବେଶୀ, ପାଖ ଦୂର, ଭିତର ବାହାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ, ସିଧା ବଙ୍କାକାର ଚିହ୍ନଟ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ସେୟା ଟାଇଲ୍ ସଜାଇବା, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଦେବେ, ଯେକି ପୁନର୍ବୋଧନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଭାଷା ଓ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ 2 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀର ଉଭୟ ଭାଷା ଓ ଗଣିତ ପାଇଁ ମୋଟ 30 ନମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି। ମୌଖିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କରାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ, ତାକୁ କେମିତି କରିବେ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଖାତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବେ। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ ବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କଳାପଟରେ ଲେଖି ଆଙ୍କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଉତ୍ତର କରି ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଚିତ୍ରର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଶିକ୍ଷକ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗିବେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କଳାପଟରେ ଆଙ୍କିବେ, ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆପଣମାନେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାଟା କେମିତି କରିବେ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି? CRCC, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ 3 ଜଣ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।